الله أكبر 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فاجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قل
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حيثما كنتم لعلكم تفلحون واعلموا أن الله تعالى يقول وبقوله يهتدي المهتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. معاشر المسلمين والمسلمات حاضرين حاضرات جامع صلاة عيد الأضحى رحمكم الله. Alhamdulillah, pagi ini kita dapat berkumpul menikmati indahnya matahari, sejuknya hawa pagi,
sembari mengumandangkan takbir mengagungkan ilahi Rabbi, dirangkai dengan 2 rakaat Idul Adha sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita bersama-sama meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benar takwa. Kita niatkan hari ini sebagai langkah awal memulai perjalanan diri mengarungi kehidupan seperti yang tercermin dalam ketaatan dan ketabahan Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang telah menjalani cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Hari raya kurban atau yang biasa disebut dengan Idul Adha yang diselenggarakan oleh kaum muslimin berbarengan pula dengan saudara-saudara kita yang saat ini sedang memenuhi di ibadah haji, yang mereka tumpah ruah di Masjidil Haram dan wilayah sekitarnya yang bagian daripada manasik haji. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka semua berkumpul merupakan duta-duta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka merupakan tamu-tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kalau menerima tamu tentu tidak kita sia-siakan. Tentu kita akan servis dengan servis yang terbaik, karena mereka adalah tamu-tamu Allah. Maka Allah pun memberikan servis yang terbaik kepada mereka. Jika hajinya mabrur, maka kemudian balasannya adalah surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rizkinya akan semakin dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan doa-doanya pun dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita doakan jamaah kita yang sedang menjalankan ibadah haji, semoga hajinya haji yang mabrur diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita yang belum menjalani ibadah haji, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan rezeki yang melimpah, diberikan kesempatan untuk menunaikan ibadah haji. Amin, Allahumma amin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari raya kurban atau yang biasa disebut dengan Idul Adha yang kita peringati tiap tahun tak bisa terlepas dari kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam sebagaimana tertera di dalam Quran surat As-Saffat ayat 99 sampai 111. Meskipun praktek sebenarnya sudah dilaksanakan putra Nabi Adam alaihissalam, yakni Qabil dan Habil. Diceritakan bahwa kurban yang diterima adalah kurban Habil, bukan kurbannya Qabil, dikarenakan kurbannya Habil itu merupakan kurban yang tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pun bukan daging atau darah yang Allah terima, namun ketulusan hati, ketakwaan dari si pemberi kurban. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum." Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Karena itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pada kesempatan ini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berkorban, jaga niatnya dengan sebaik-baiknya, tuluskan ikhlas
tulus ikhlaskan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala agar kurban yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hindari sifat takabur, sifat pamer, karena itu akan mengikis habis seluruh pahala dan akan membuat apa yang kita korbankan itu sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Kendati sejarah kurban sudah berlangsung sejak generasi pertama umat manusia, namun syariat ibadah kurban dimulai dari cerita perintah Allah Ta'ala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih anak kesayangannya Ismail alaihissalam. Seorang anak yang ia idam-idamkan bertahun-tahun yang beliau tunggu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an surah As-Saffat ayat 100 sampai 102 dijelaskan bahwa semula Nabi Ibrahim berdoa menanti kedatangan sang buah hati, beliau tidak putus asa, sabar dan penuh harap kepada Allah seraya terus-menerus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa itu diabadikan dalam surat As-Saffat, Rabbi habli minas salihin, ya Rabbku anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang saleh. Allah Ta'ala lalu memberi kabar gembira dengan anugerah kelahiran seorang anak yang cerdas dan sabar yang disebut dengan Ghulam Halim. Fabasyarnahu bi Ghulamin Halim. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, persoalan apapun yang kita hadapi, termasuk kegundahan dengan belum dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dihadapi dengan penuh kesabaran, gigih terus berjuang dan berusaha, dan tentu dengan penuh harap kepada Allah seraya terus-menerus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ini akan tercapai cita-cita keinginan yang kita idam-idamkan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Ismail menginjak dewasa, Nabi Ibrahim tidak dibiarkan begitu saja. Diuji dengan ujian yang cukup berat, dan ini memang selalu melekat kepada siapapun sebagai seorang yang beriman kepada Allah, pasti dia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Ankabut ayat 2 di sana menegaskan ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ayat ini menegaskan bahwa ketika kita menyatakan bahwa kita adalah orang beriman, maka tidak dibiarkan begitu saja ucapannya, tetapi terus-menerus akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian bisa dua hal, ada ujian kebaikan, ada pula ujian kesulitan. Ketika diuji kebaikan terus ia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia kategori peserta yang lulus ujian. Dan ketika diuji kesabaran, kemudian ia sabar, diuji dengan kesulitan, ia kemudian sabar kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak husnudzon atau kemudian menghalalkan segala cara, maka ini juga kategori sebagai orang yang lulus ujian. Disinilah Rasulullah menyatakan ajaban li amril mu'min, sungguh mengagumkan, takjub, hebat orang yang bagaimana ketika dikasih kenikmatan, kesenangan, kebahagiaan, maka ia bersyukur, dan ketika ia dikasih kesulitan, maka kemudian ia selalu bersabar. Karena itulah tanamkan selalu sabar dan syukur dalam kehidupan kita, insya Allah kita akan terus mencapai kemudahan, keajaiban, kemudahan-kemudahan yang Allah berikan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabiullah Ibrahim juga diuji. Apa ujiannya? Dalam ayat berikutnya surat As-Saffat, ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka. Intinya Nabiullah Ibrahim diuji dengan mimpinya untuk menyembelih putra tercintanya yang baru saja belum lama kemudian diberikan oleh Allah, yang ditunggu waktunya sudah sekian lama. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hai anakku,
Sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Inilah mimpinya Nabiullah Ibrahim kemudian disampaikan kepada Nabi Ismail alaihissalam. Hadirin yang dirahmati Allah, Ibrahim sosok yang luar biasa. Sebenarnya Ibrahim hanya bisa juga menyatakan, ini perintah Allah, kamu harus nurut, akan saya sembelih kamu. Tetapi Nabiullah Ibrahim bukan bapak yang otoriter, bapak yang diktator. Beliau adalah sosok orang tua yang demokratis. Di sana disebutkan ketika Nabiullah Ibrahim menyampaikan kepada anaknya, "Fanzur madza tara," dengan perintah itu, maka pikirkanlah apa pendapatmu wahai anakku. Terjadi dialog yang indah, dan suasana ini mestinya mewarnai dalam kehidupan keluarga muslim, yang dimana generasi-generasi kita sekarang ini banyak mengalami persoalan-persoalan berat, persoalan keilmuan, persoalan akhlak terutama, dikarenakan kurangnya komunikasi yang intensif antara orang tua dengan anaknya ketika di rumah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu apa yang dilakukan oleh Nabiullah Ismail dengan pernyataan Nabiullah Ibrahim alaihissalam sebagai bapaknya yang menyatakan itu? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jawaban seorang anak yang saleh Nabiullah Ismail disebutkan dalam ayat berikutnya, qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insyaallah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapapun orang tua mendambakan anak yang demikian. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itulah anak sebagai amanah yang Allah berikan hendaknya kita rawat dengan sebaik-baiknya, dengan teladan yang baik dari orang tuanya, dengan pendidikan yang terbaik dari keluarganya. Ketika diteladankan dan kemudian dididik, ini adalah konsep pendidikan yang sesungguhnya yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita sebagai orang tua ingin anak-anak kita kemudian ahli ibadah di masjid, mestinya orang tuanya sudah terbiasa masuk masjid dan beribadah. Jangan terbalik, anak kemudian bercanda di rumah, kemudian orang tua tidak nyaman menyatakan kepada sang anak, "Nak, sana kamu pergi ke masjid daripada di rumah berisik." Akhirnya apa yang terjadi? Hadirin yang dirahmati Allah, anak pergi ke masjid, candanya di rumah dilanjutkan di masjid. Jadi persoalan lagi. Kenapa demikian? Karena orang tuanya tidak memberikan teladan, karena orang tuanya tidak memberikan contoh, karena orang tuanya tidak menggandeng anaknya menuju ke masjid untuk sama-sama melaksanakan sholat ibadah di dalam masjid. Hadirin yang dirahmati Allah, inilah yang kemudian ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Saff ayat 2, kabura maqtan ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Ayat ketiganya, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kesalahan yang besar ketika kita menyuruh sesuatu tetapi kita sendiri tidak melaksanakannya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anak yang saleh ini akan kemudian menjadi aset yang luar biasa dalam kehidupan kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya ketika dua-duanya sudah bersepakat, bapaknya dengan penuh kesabaran Nabiullah Ismail, Nabiullah Ibrahim, anaknya pun memberikan motivasi, silahkan lakukan ayahanda apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibrahim di sini lulus menghadapi ujian. Apa ujiannya? Suruh nyembelih anak. Dan kemudian Allah Maha Adil, Allah Maha Kasih Sayang,
atas kehendak Allah Ta'ala, drama penyembelihan anak manusia itu batal dilaksanakan. Allah Ta'ala berfirman dalam ayat berikutnya di surat As-Saffat, di sana sesungguhnya Allah menyatakan inna hadza lahuwal bala'ul mubin, sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar karena kamu sudah lulus Ibrahim. Kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ia termasuk hamba-hamba kami yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesabaran berujung pada kesuksesan, kebahagiaan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ismail tidak jadi disembelih, kemudian yang disembelih adalah hewan. Hadirin yang dirahmati Allah, ini menunjukkan bahwa dalam Islam tidak boleh adanya pertumpahan darah, tidak boleh mengucurkan darah sesama muslim. Haram hukumnya darah muslim kemudian ditumpahkan. Hadirin yang dirahmati Allah, siapa yang memberi penghidupan kepada satu muslim saja, maka seakan ia menghidupi muslim atau manusia secara keseluruhan. Dan siapa yang memberikan kematian, membunuh satu nyawa saja, maka seakan ia membunuh seluruh manusia makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ujian berat ini menimpa kepada Nabi kita Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dan setiap kita adalah bisa jadi akan menjadi Ibrahim. Artinya apa? Setiap kita akan menerima ujian sebagaimana yang diberikan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dan setiap kita punya Ismail. Apa Ismail kita? Bisa juga harta kita, bisa pula jabatan kita, bisa juga kesibukan-kesibukan kita, bisa juga kemudian karir yang kita miliki. Ini semua sesungguhnya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan kemudian kita merasa memiliki apa yang ada dalam diri kita. Harta, tahta, jabatan, semua itu adalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah kita hendaknya mengambil cermin dari Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian menjadikan seluruh yang Allah berikan kepada kita untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, melalui semangat perjuangan Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang tidak mengumpahkan darah manusia, mari kita jaga ukhuwah persaudaraan kita. Apalagi tahun-tahun depan adalah tahun politik yang kadang-kadang tidak mudah orang kemudian menahan emosinya, mengendalikan emosinya. Karena beda pilihan, maka kemudian terjadi keretakan hubungan persaudaraan. Bahkan kadang menghalalkan segala cara, menggunjing, menghasut, memojokkan, menjatuhkan, yang itu semua adalah seperti makan bangkai saudaranya sendiri. Dalam surat Al-Hujurat Allah menyatakan, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah kamu cinta suka untuk makan satu makanan bangkai yang dari fisik badan atau temanmu sendiri? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah sindir orang yang suka menyebarkan berita hoax, memfitnah, mengadu domba, maka ini bagaikan memakan bangkai temannya sendiri. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan yang mengerikan, para penghina, para pembuli itu juga disebut dalam Quran surat Al-Kautsar. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang suka menghina, membuli,
memojokkan temannya, menyakiti temannya, sungguh dia adalah terputus nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maukah nikmat kita diputus oleh Allah Subhanahu wa taala? Tentu jawabannya kita tidak mau. Kalau kita tidak mau putus nikmat, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita jaga persaudaraan kita, ukhuwah kita hargai teman-teman kita, saudara kita, sekalipun berbeda pendapat, berbeda pilihan, berbeda faham. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Sedekah daging hewan kurban hanyalah simbol dari makna kurban yang sejatinya sangatlah luas, meliputi pengorbanan dalam wujud harta benda, tenaga, pikiran, waktu, dan lain sebagainya. Pengorbanan merupakan manifestasi dari kesadaran kita sebagai makhluk sosial. Bayangkan bila masing-masing manusia sekadar memenuhi ego dan kebutuhan sendiri tanpa peduli dengan kebutuhan orang lain, alangkah kacaunya kehidupan ini. Karena itulah saudara-saudara sekalian yang nanti akan menyaksikan penyembelihan itu, ada filosofi, ada isyarat yang indah dari sisi akhlak mulia. Yang kita sembelih adalah hewan-hewan, entah itu sapi, entah itu domba. Apa makna di sana? Satu ulama intelektual muslim menyatakan, sungguhnya itu bukan hanya menyembelih kawan. Mari kita sama-sama kemudian menyembelih ego kita, menyembelih sifat-sifat kebinatangan kita. Kedengarannya agak sinis. Emang iya kita memiliki sifat binatang? Ternyata di Quran pun dijelaskan banyak ayat-ayat Al-Quran yang menegaskan ada manusia, wujudnya manusia, tapi karakternya seperti binatang ternak, karakternya seperti anjing, karakternya seperti babi, karakternya seperti kera. Ini semua ada di dalam Al-Quran yang identitasnya, ciri-cirinya seperti apa. Nanti bisa kita lanjut pada kesempatan lain. Salah satu yang saya ambil contoh, ada manusia yang karakternya seperti anjing. Quran surat Al-A'raf ayat 176. Di sana menyatakan walau syi'na larfa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa famathaluhu kamathalil kalb in tahmil 'alaihi yalhad aw tatruhu yalhad ila akhir ayat. Jika Allah kehendaki, Dia akan tinggikan derajatnya karena Allah sudah turunkan para rasul, Allah turunkan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala menjadi penerang bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka menolak, mendustakan ayat-ayat Allah, melecehkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa, akan tetapi mereka cenderung kepada keduniaan, nafsu dunia yang menguasainya, wattaba'a hawa, dan mengikuti hawa nafsunya. Perumpamaan manusia yang seperti ini adalah manusia anjing. In tahmil 'alaihi yalhad aw tatruhu yalhad. Jika kamu halau itu anjing, maka akan menjulurkan lidahnya, dan jika kamu itu tinggalkan, anjing pun akan menjulurkan lidahnya. Penasaran dengan ayat ini? Saya buka tafsir di tafsir Ibnu Katsir. Di sana dijelaskan, ketika menjelaskan ayat ini ada sebuah kisah yang kemudian diperjelas oleh Ibnu Katsir untuk menegaskan ayat ini. Apa sih manusia anjing itu? Zaman Yahud Bani Israel dulu ada orang ulama besar ternama, alim, yang doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, yang namanya Bal'am. Dan itu diutus oleh Nabiullah Musa alaihissalam untuk berdakwah ke negeri Madian. Ketika sampai ke negeri Madian, ternyata Bal'am tidak menyampaikan pesan-pesan indah dari Nabiullah Musa alaihissalam. Bal'am tergiur dengan servis jamuan yang diberikan oleh kerajaan Madian dengan berbagai hidangan, gratifikasi, dan yang lain-lainnya, sehingga Bal'am tidak menyampaikan kebenaran terhadap negeri Madian. Maka perumpamaan manusia ini seperti manusia anjing.
Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat dalam dunia peranjingan ternyata anjing itu adalah binatang yang begitu loyal sama pemimpinnya, loyal sama majikannya, menggonggong ketika kita datang karena kita nggak dikenal. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi anjing yang gonggongannya luar biasa itu akan diam seketika ketika dilemparkan tulang atau daging kepadanya. Hadirin yang dirahmati Allah, banyak manusia, hamba-hamba Allah yang memiliki sifat ini sehingga ini menghancurkan peradaban Islam, menghancurkan khilafah Islam, menghancurkan kenegaraan Islam, menghancurkan kejayaan umat Islam. Tatkala belum mendapatkan daging, belum mendapatkan tulang, maka gonggongannya luar biasa. Pilih saya dan kemudian dukung saya. Begitu sudah terpilih, maka kemudian dinodai, dikhianati yang kemudian melakukan dukungan itu. Hati-hati hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di era politik di tahun depan ini mari kita komitmen kepada Quran dan sunnah yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan pengorbanan yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam akan menginspirasi kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang saleh. Dan kemudian kesolehan Nabiullah Ibrahim ini mari kita jadikan sebagai akhlak kita. Kita bumikan dalam keluarga kita. Kita laksanakan dalam kehidupan ketatanegaraan kita atau kehidupan bermasyarakat kita. Dan kemudian berkorban jiwa, raga termasuk harta. Mari kita tingkatkan, apalagi masjid kita saat ini sedang membangun. Pertanyaan saya kepada Bapak, sekarang ini Bapak dan Ibu punya rumah, dan di dalam rumah ada kamar, dan di dalam kamar ada spring bed, ada AC-nya, ada kipas anginnya, tidur bisa nyaman. Pertanyaannya, ketika Allah sudahi kehidupan kita di dunia ini, apakah kita juga akan punya rumah di alam kubur? Apakah kemudian ketika Allah bangkitkan dari alam kubur, nanti kita juga akan dinaungi oleh Allah? Apakah kemudian setelah yaumul hisab kita pun akan memperoleh hunian yang indah di akhirat? Jawabannya adalah bergantung kepada amalan kita. Ada satu banyak cara untuk mencapai, untuk memperoleh rumah-rumah yang indah kita di surga nanti. Salah satunya adalah membangun masjid Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang membangun masjid di bumi Allah dengan harapan mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, banallahu baitan fil jannah, maka Allah akan bangunkan nanti rumah di surga. Masya Allah. Mudah-mudahan semangat perjuangan Nabiullah Ibrahim ini akan cepat kemudian menjadikan masjid kita, dan kemudian akan kita jadikan sebagai tempat taklim, tempat dakwah dengan lebih nyaman lagi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa Allahumma 'alal khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa 'Ali wa 'an baqiyatis sahabati ajma'in. Allahumma ighfir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. Ya Allah, ya Tuhan kami, hari ini kami duduk bersimpuh berzikir mengingat-Mu ya Allah, namun kami belum menjadi muslim yang baik. Kami belum menjadi mukmin yang berkualitas, padahal Engkau banyak memberikan kenikmatan kepada kami ya Rabb. Banyak nikmat yang Kau berikan kepada kami, namun kami masih menjauhi-Mu ya Rabb. Karena itu ampuni segala dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa orang-orang yang soleh yang berjasa kepada kami, dosa semua kaum muslimin wal muslimat. Allahumma adfa' 'anna al-bala' wal-ghala' wal-waba' wal-fahsya' wal-munkar wal
والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمجاهدين والمستضعفين والمصابين في كل مكان، فإنك خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.